Hello. Okay, so just we will wait for a couple of minutes. By the time you can implement the given assignment. जे तुम्हाला assignment दिलेली आहे, you need to display output in the required format. Okay, so try to implement it. Meanwhile, the remaining student will join the session. Yes, do it fast. Send me the screenshots. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, actually I got disconnected just now. Okay. So those who have not yet submitted the problem statement, send me the screenshot fast.
Do it fast. I will wait for 3 minutes more. Okay. Meanwhile, I'm noting your attendance so that we will save the time. Hello, is screen visible to all? Hello? No, sir. No? Okay, I'll share it once again. Now, is it visible? Hello? Yes, sir. Okay. Okay. So we are going to start now. Now I will not wait much more than this. Only few of you are able to submit me the output. Already we have seen one program related with this, where we have displayed the output exactly opposite of the current problem statement. आता जसं मी तुम्हाला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिलेलं आहे. Okay, I will go to my WhatsApp message. If you check this way, okay, I want output in this way, but in last examples during the for loop, right? This type of examples we have seen in reverse order. That means it started with 1 star, then 2 stars, then 3 stars, then fourth and last line is having all values as a star. Okay, या टाईपचा आपण आधी प्रॉब्लेम्स बघितलेले आहेत. And I ask you this time, implement the same program, but you should display in the opposite direction. आता तुम्हाला काय करायचंय, फक्त हे opposite direction मध्ये यूज करायचं, इम्प्लिमेंट करायचंय. So how are you going to do? Instead of initializing I is equal to 1, you need to initialize I is equal to n. N is what? The number you taken from the user. n काय असेल, तुम्ही युजर कडून घेतलेला नंबर असेल. That means you need to display that many number of stars. Okay. So 10 students I received as of now
response from 10 students. Okay, so remaining students, you need to take more efforts to implement it. So for today, I will give you the time to implement. If still you have some problem, then we will discuss it by in tomorrow's lecture. इथे बघा आधीचा जो प्रोग्राम केलाय त्याच्यामध्ये आपण काय केलंय, डिस्प्ले कसं केलंय इन रिव्हर्स ऑर्डर. म्हणजे आधी इथे सुरुवातीला 1 स्टार, त्याच्यानंतर देन वी हॅव 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार अँड 5 स्टार. ओके, म्हणजेच इफ यू हॅव केन ऑब्झर्वेशन, जर तुम्ही नीट ऑब्झर्व केलं, then you will be able to find here it starts with the initialization of I variable. तिथे तुम्ही बघा I variable ची व्हॅल्यू तुम्ही काय इनिशियलाइज केली इज इक्वल टू 1. सो इट स्टार्टेड विथ 1. आता तुम्हाला ती इनिशियलाइज कुठे करायला लागेल, जितके नंबर ऑफ तुम्ही स्टार्स घेत आहेत. ओके, ॲज अ इनपुट व्हॅल्यू इफ यू टेक 5, सो you need to initialize I is equal to 5. then you need to decrement it. इंटरनल जे काही व्हेरिएबल असेल. ओके, सो फॉर in the for loop or in while loop you need to do 2 loops inside. बरोबर, एका फॉर लूप मध्ये फॉर लूप यूज करायला लागेल किंवा व्हाईल लूप जर घेतला तुम्ही, सो यू नीड टू इम्प्लिमेंट अ व्हाईल लूप इनसाइड व्हाईल लूप. आता हे सगळे इम्प्लिमेंट करत असताना काय लक्षात ठेवायचं आहे की बाहेरचा जो लूप असेल, एकतर तुमचा फॉर लूप असेल किंवा व्हाईल लूप असेल, दे आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ रोज. याच्यामध्ये किती रो प्रिंट व्हायला पाहिजे हे कोण बघतं, आउटर लूप. आणि इनर लूप म्हणजे जो तुमचा आतमधला जो फॉर लूप असेल किंवा व्हाईल लूप असेल, तो काय बघतो की नंबर ऑफ कॉलम. आता इथे हे जर तुम्ही पॅटर्न ऑब्झर्व केला, व्हॉट यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज, द नंबर ऑफ कॉलम्स आर गोइंग टू बी डिक्रीज. हिअर आय एम हॅव्हिंग 5, हिअर आय एम हॅव्हिंग 4, हिअर आय एम हॅव्हिंग 3, हिअर आय एम हॅव्हिंग 2 अँड हिअर आय एम हॅव्हिंग 1. आणि नंबर ऑफ रोज आर गोइंग टू बी इन्क्रीज 1, 2, 3, 4, 5. म्हणजे आय व्हेरिएबल तुम्हाला इन्क्रीज करायला लागेल आणि जे व्हेरिएबल म्हणजे आतमध्ये जो व्हेरिएबल घेतला असेल, नॉट नेसेसरी जे, पण जो तुम्ही घेतला असेल तर तो काय करायला लागेल, तुम्हाला 1ने डिक्रीज करायला लागेल. ओके, ऑलमोस्ट आय एक्सप्लेन यू द आउटपुट की तुम्हाला आउटर लूप मध्ये काय करायचे आणि आतमध्ये जो लूप यूज करणार आहात तुम्ही त्याच्यामध्ये काय करायचे. आय थिंक दिस मच hint is sufficient for you to implement it. Okay, still if you have any problems you can text me, we'll try to discuss. Okay, समजतंय का? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Okay, now today actually I supposed to take a mini project, but for this I'm planning you to implement this mini project. Okay, so what is the problem statement? Problem statement is implement a program for number guessing game. Okay, आता याच्यामध्ये व्हॉट इज द नंबर गेसिंग गेम. नंबर गेसिंग गेम काय आहे की, ओके आय विल राईट हिअर स्टेप. फर्स्ट स्टेप, computer or program will generate a random number. प्रोग्राम एक तुमचा काय करेल, एक रॅन्डम नंबर जनरेट करेल. रेंज देऊया आपण त्याला, एक कुठल्या रेंज मधला, 1 to 100. ओके, व्हॉट इज प्रॉब्लेम स्टेटमेंट हिअर, implement a program for number guessing game. Okay, I will highlight it in a red color and I will make italic to emphasize it. आपलं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय आहे की नंबर ऑफ गेसिंग गेम हा प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करायचा आहे. आता याचं लॉजिक सांगतोय मी. स्टेप 1 ह्याच्यात कुठली आहे की एक काय तुमचा प्रोग्राम किंवा तुमचा कॉम्प्युटर काय करेल, एक रॅन्डम नंबर जनरेट करेल. कुठला रॅन्डम नंबर,
द नंबर विच लाईज बिटवीन 1 to 100. 1 ते 100 मधला एक नंबर कॉम्प्युटर काय करेल, जनरेट करेल. कन्सिडर तो मी कशात स्टोअर करतोय, लेट से एन मध्ये मी स्टोअर करते. ओके, जो काय नंबर कॉम्प्युटरने जनरेट केला, आता इथे एक्झाम्पल घेऊया. आय विल टेक एक्झाम्पल. कॉम्प्युटरने सपोज जनरेट केला लेट से 50. ओके, सेकंड केस काय आहे की नाव user or sorry program will ask number will ask user to guess that number. जो नंबर कॉम्प्युटरने जनरेट केला आहे, आता तो काय करेल, एका व्हेरिएबल मध्ये मी स्टोअर केलाय, पण युजरला कधी दिसेल तो, जर त्यांनी डिस्प्ले केला तर. हा नंबर तुम्ही डिस्प्ले नाही करायचा. तो काय केलं, तुम्ही एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केलाय आणि तुम्ही काय करताय, परत युजर कडून काय करून घेताय, एक नंबर गेस करून घेताय. गेस करून घेताय म्हणजेच काय की युजर कडून एक नंबर तुम्ही इनपुट करून घेताय. युजरला तुम्ही काय मेसेज प्रिंट करताय, एक नंबर गेस कर. ओके, जर मी हा नंबर गेस करून सपोज मी तो काय केला, एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केला आणि एक्झाम्पल देतो मी इथे परत. ए या व्हेरिएबल मध्ये मी सी इन करून तो नंबर स्टोअर करून घेतला ए या व्हेरिएबलला, आणि तो असेल सपोज मी युजरनी 10 नंबर दिला, कारण हा जो नंबर कॉम्प्युटरने जनरेट केला तो मला माहित नाही. सो मी हा नंबर दिला. त्याच्यानंतर काय व्हायला पाहिजे, माय प्रोग्राम should give me a message that number is less than required. प्रोग्रामने मला काय मेसेज द्यायला पाहिजे, द नंबर इज लेस दॅन द रिक्वायर्ड. म्हणजे काय की इथं जो नंबर आहे त्याच्यापेक्षा हा नंबर जास्त आहे. और हे जर मी या नंबरपेक्षा जर जास्त दिला असेल, सपोज 60 दिला असेल, म्हणजे ए इज इक्वल टू 60. ओके, जर मी 60 दिला असेल तर इथे प्रिंट काय व्हायला पाहिजे, इथे मी लिहितो 3.1, 3.2. केस काय असेल, काय असेल सांगा. हॅलो, Number is greater than required. येस, नंबर इज greater than required. Okay, program should give me the message that number is greater than the required. आणि जर मी हा जर नंबर दिला और a is equal to 50 दिला तर काय यायला पाहिजे इथे 3.3. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, you guessed correct number. You guessed a correct number. येते लक्षात. हॅलो, Yes, sir. ओके. पण आता इथे तुम्ही जर सिंपल केस लिहायला गेला तर काय होईल की जे तुम्ही इनपुट दिलंय ते काय होईल, एकदा चेक होईल. जर तुम्ही इफ एल्स जर यूज केला किंवा इफ एल्स इफ आणि एल्स स्टेटमेंट. ओके, आता हे तुम्हाला प्रोग्राम तर कळाला नेमका काय करायचं आहे, की एक कॉम्प्युटर काय करेल, तुमचा कॉम्प्युटर किंवा प्रोग्राम म्हणूयात, तो प्रोग्राम काय करेल, एक रॅन्डम नंबर जनरेट करेल 1 ते 100 मधला, आणि तो एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करेल आणि तो युजरला दिसणार नाही, म्हणजे मी डिस्प्ले करणार नाही तो. म्हणजेच काय झालंय, रॅन्डम नंबर फाउंड झालाय. ज्यावेळेस कॉंग्रॅच्युलेशन हा मेसेज कधी येईल, ज्यावेळेस तुमचा ए इज एक्झॅक्टली इक्वल टू एन असेल. हा मेसेज कधी प्रिंट होईल, तुमचा ए इज लेस दॅन एन असेल. आणि हा मेसेज कधी प्रिंट होईल, तुमचा ए इज ग्रेटर दॅन एन असेल. बरोबर का.
Yes, sir. Hello, is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Congratulations message कधी प्रिंट होईल? when you have like guess a correct number, म्हणजे तुम्ही गेस केलेला नंबर आणि रॅन्डमनी म्हणजे त्या फंक्शननी जनरेट केलेला एक रॅन्डम नंबर एन या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केलं आणि ए या मध्ये मी घेतलेला नंबर. इफ इट इज इक्वल देन इट विल गिव्ह मी द कॉंग्रॅच्युलेशन मेसेज. इफ माय गेस नंबर is less than the randomly generated number, then it will print me a message number is less than the required. त्याच्यानंतर जर तो नंबर हा दिलेल्या नंबर पेक्षा जास्त म्हणजे ग्रेटर असेल, सो इट विल गिव्ह मी द मेसेज नंबर इज ग्रेटर दॅन द रिक्वायर्ड नंबर. पण आता ही कंडिशन इथे स्टॉप झाली. इथे प्रोग्राम स्टॉप व्हायला नकोय. म्हणजेच नंबर लेस दॅन रिक्वायर्ड हा जरी मेसेज आला तरी हा प्रोग्राम म्हणजे हा गेम कधी संपला पाहिजे? ज्या वेळेस मला हे आउटपुट मिळेल, कॉंग्रॅच्युलेशन यू गेस अ करेक्ट नंबर. येते लक्षात? हॅलो. Yes, sir. ओके. आतापर्यंत आपण काय बघितलं कंडिशन? जर मी दिलेला नंबर हा रॅन्डमली जनरेटेड नंबर पेक्षा इफ इट इज स्मॉल देन इट विल गिव्ह मी द आन्सर नंबर लेस दॅन रिक्वायर्ड. सॉरी, number is less than the required number. If I have given the larger value than the randomly generated value, it will display me the greater than required number. If I guessed a correct number, that means exact number, so it will give me the message. पण हे हा रिप्लाय येऊन माझा प्रोग्राम संपायला नको. जर हा रिप्लाय आला नंबर इज लेस दॅन द रिक्वायर्ड, then again my program should ask me माझा प्रोग्रामने मला काय करायला पाहिजे? परत विचारलं पाहिजे. इथे लिहितो मी. ओके, आय विल मेक नाउ दिस ॲज अ इटॅलिक. प्रोग्राम विल आस्क युजर टू गेस वन मोर नंबर. परत एकदा नंबर गेस करायला चान्स दिला पाहिजे. त्याच्यानंतर जर सपोज मी परत एकदा जर 20 दिला इथे, ओके, लेट्स से इफ आय गिवन द 20. ओके, इथे जर सपोज आता मी एक केस काय केली की मी सुरुवातीला, आता हे तुम्हाला स्ट्रक्चर तर काय आलंय. ओके, आता सुरुवातीला मी गेस काय केलाय? 10 गेस केलाय. सो आय गॉट दिस मेसेज नंबर इज लेस दॅन रिक्वायर्ड नंबर. मग त्याच्यानंतर मला काय परत प्रिंट व्हायला पाहिजे? सो मला परत एकदा त्यांनी काय करायला पाहिजे? द सिस्टीम शुड आस्क मी टू गेस नंबर अगेन. त्यावेळेस मी काय करणार? परत एकदा व्हॅल्यू देणार. ती जर सपोज लेट्स से 60 असेल, ती जर मी 60 दिली तर काय मेसेज प्रिंट होईल? नंबर इज ग्रेटर दॅन रिक्वायर्ड. ओके, हा मेसेज आल्यानंतर नंबर इज ग्रेटर दॅन द रिक्वायर्ड नंबर हा मेसेज आल्यानंतर परत काय करायला पाहिजे? सिस्टीमनी मला अजून एकदा काय करायला पाहिजे? नंबर एंटर करा म्हणायला पाहिजे. कुठला? गेस अ नंबर अगेन. ओके, आता या केसमध्ये मला काय कळतंय की द नंबर randomly generated number is lies between 10 and 60. Is it correct or wrong? Hello. Yes, sir. Is it correct? Ki randomly generated number it is lies in between 10 and 60. बरोबर का? Hello. Yes, sir. What about others? Yes. Roll number 6. Pradnya Mane. Yes, sir. Roll number 11. Priyanka Pawar. Roll number 20. Harshvardhan. Hello. Am I audible? Yes, sir. Sir. Okay, you can post answer yes or no in chat box.
Okay. Sir, repeat question. The question is n is equal to 50 and system asked me to guess a number. त्यावेळेस मी काय केलं, I have guessed the number as 10, but system replied like the number is less than the required. Then again system asked me to guess a number. परत एकदा guess करा. So at that time I provided 60 and system gives me the reply the number is greater than the required. So based on these two outputs, म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट, मी पहिल्यांदा 10 दिलता तर मला मेसेज केला नंबर इज लेस दॅन रिक्वायर्ड. ज्यावेळेस मी 60 इनपुट केलं त्यावेळेस मला मेसेज केला नंबर इज ग्रेटर दॅन द रिक्वायर्ड. सो कॅन आय अज्युम माय रॅन्डम नंबर इज लाइज बिटवीन 10 and 60? येस सर. ओके, म्हणजे याच्यावरून मला कळेल की माझा नंबर हा 10 आणि 60च्या मध्ये आहे. ओके, सो आय विल नॉट गिव्ह व्हॅल्यू मोर दॅन 60 नाव हिअर ऑनवर्ड्स. ओके, आणि 10च्या आतमधली म्हणजे 1 to 10 पण मी देणार नाही आणि ग्रेटर दॅन 60 पण देणार नाही. बिकॉज विथ दिस मेसेजेस आय केम टू नो द नंबर लाइज बिटवीन रॅन्डमली जनरेटेड नंबर इज लाइज बिटवीन 10 and 60. 10 ते 60 दरम्यान आहे. सो व्हॉट आय विल डू, I will go here again and I will let's say I will give 30. Okay, the program asked me to give to guess a number. So if I give as a 30, then again it will display me this line, the number is less than the required. Then I came to know the number will lies in 30 to 60. Then I will keep 40. परत एकदा मला सिस्टम विचारेल गेस द नंबर, सो आय विल गेस इट ॲज 40. त्यावेळेस मी काय करेल परत 40 गेस करेल. सो अगेन सिस्टम विल रिप्लाय मी ॲज नंबर इज लेस दॅन रिक्वायर्ड. सो आय केम टू नो 40 to 60. द नंबर randomly generated number is lies between 40 to 60. You can try here it from here like 41, 42, 43, 44 and so on, or directly you can guess it like 48. If I give it here as 48, so again it will give me this message the number is less than the required. So if I give here let's say 53, so it will give me an message like number is greater than the required. So I came to know the number is lies between 48 and 53. हा नंबर काय असणार आहे 48 आणि 53 यामध्ये असणार आहे. Then as the range is very small, like we have now 6 numbers, एक तर तुम्ही मिडलला म्हणजे त्याचं मिडल एकदा चेक करून बघा, और यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम 48, 49, 50. सो यू विल डेफिनेटली गेट दिस मेसेज. आणि ज्यावेळेस हा मेसेज मिळेल मला कॉंग्रॅच्युलेशन्स, त्यावेळेस तुमचा गेम काय होईल, हा गेम ऑफ होईल. तुम्हाला स्टेटमेंट समजलंय का? येस सर. ओके, नाव टेल मी हाऊ यू आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट इट. तुम्ही काय काय यूज करणार हा प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करायला? कंडिशन्स मी तुम्हाला दिलेत, ए लेस दॅन एन, ए ग्रेटर दॅन एन, ए एक्झॅक्टली इक्वल टू एन. आता ह्याच्यासाठी तुम्ही कुठलं कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करणार? लेट मी नो दिस फर्स्ट. if else. Can you be little louder? I'm not able to hear you. if else test. if else. If else ते स्ट्रक्चर का? yes sir. Hello. I'm not able to hear you properly. Can you repeat it once again? Hello. else if later. Or you can text in the chat box. I'm not able to hear your voice properly, maybe due to some network issue. So which control structure you will use to implement this program? Okay, else if ladder. Else if. Okay, it is same. Else if ladder, also you called it as a else if. Okay, पण else if मध्ये बघितलंय का तुम्ही की तुमचा लूप कंटिन्युएशन होते याच्यामध्ये? मला काय व्हायला पाहिजे की हे रिपीटेडली हे विचारायला पाहिजे. हे कधीपर्यंत विचारायला पाहिजे? गेस अ नंबर, जोपर्यंत मला तो मॅचिंग नंबर मिळत नाही तोपर्यंत. जर तुम्ही
एलसिफ लॅडर यूज केला तर काय होईल? बरोबर, ते एक तर काय एलसिफ लॅडर मध्ये इफ एल्स मध्ये काय होते, एकदा कंडिशन चेक केली जाते, ती जर नसेल तर नेक्स्ट म्हणजे एल्स ला जाईल किंवा एलसिफ असेल तर तिथे जाईल, ती जर एक्झिक्यूट नाही झाली तर पुढे जाईल. पण हा जो नंबर, हा जो पार्ट आहे की गेस नंबर, प्रत्येक वेळेस नंबर विचारायला पाहिजे. जरी इथे फॉल्स झाला तरी काय व्हायला पाहिजे, त्यांनी नंबर विचारायला पाहिजे. मग ह्याच्यासाठी काय करायला लागेल, हा प्रोग्राम तुम्हाला कुठल्या तरी एका लूप मध्ये टाकायला लागेल की तो लूप टर्मिनेट कधी होईल, व्हेन इट विल फाउंड दिस मॅच. ओके, आणि हा लूप स्टार्ट कधी होईल, व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू एन. ही कंडिशन ज्यावेळेस ट्रू असेल त्यावेळेस तुमचा हा सगळा पार्ट एक्झिक्यूट होईल. म्हणजे हे रिपीटेडली क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जातील, गेस नंबर गेस नंबर. आणि हा एक्झिक्यूट कधी होईल, म्हणजे हा टर्मिनेट कधी होईल, ज्यावेळेस तुमची ही कंडिशन असेल. येते लक्षात? सो ओके, वन ऑफ यू हॅव मेन्शन फॉर लूप. येस, इज देअर एनी अदर अल्टरनेटिव्ह? Yes, is there any other alternative? Yes, you can have instead of for, you can go with while loop. It will be easier because you need to give only one condition. If you go with for loop, what is the syntax for loop? You need to initialize one variable, you need to do condition, and you need to increment it. Okay, but instead of that increment, if you use while, only this condition is sufficient. Okay, हा लूप व्हाईल लूप इथे लिहायचा. ओके, आय विल टेल यू. व्हाईल लूप ही कंडिशन असेल आणि या कंडिशन मध्ये इथे व्हाईल लूपच्या बॉडीमध्ये काय असेल, हे तुमचे सगळे कंडिशन्स असतील. कंडिशन 1 ही असेल तुमची, कंडिशन 2 ही असेल. आता नॉट नेसेसरी की एव्हरी टाइम यू कॅन राईट व्हाईल इनसाइड व्हाईल, प्रत्येक वेळेस व्हाईल लूपच्या आतमध्ये व्हाईल लूपच यूज करावा. दॅट इज नॉट अ कंपल्शन. हिअर यू कॅन यूज दिस वे. इफ a लेस देन n, इथे काय तुमचा मेसेज आहे, नंबर इज लेस देन रिक्वायर्ड. बट याच्यानंतर परत काय, इथेच परत काय झालं पाहिजे, तुमचा हा मेसेज आला पाहिजे, सी इन, म्हणजे इनपुट करून घेतलेला. हा जर तुमचा असेल एल्स कंडिशन, एल्स म्हणजे काय, ऑफकोर्स ए इज ग्रेटर देन एन. इफ दिस इज फॉल्स, म्हणजे त्याचं मिनिंग काय असते, इम्प्लिसिटली ए लेस देन एन हे फॉल्स आहे, म्हणजे त्याचं मिनिंग काय झालं, ए ग्रेटर दॅन एन आहे. बरोबर. सो नो नीड टू राईट दिस सेकंड कंडिशन. ही कंडिशन लिहिली नाही तरी चालेल. इफ यू आर युझिंग ओनली एल्स, जर तुम्ही एल्सिफ याच्यामध्ये यूज केलं, इथे यूज केलं तुम्ही लाईक ॲट दॅट मोमेंट यू नीड टू मेन्शन ए इज ग्रेटर दॅन एन. ओके, त्यावेळेस तुम्हाला तिथे मेन्शन करायला लागेल. एल्सिफला तुम्हाला ते मेन्शन करायला लागतं, एल्स साठी तुम्हाला मेन्शन करायला लागत नाही. आणि त्याचं परत इथे काय येईल, परत इथे येईल जे काय बॉडी असेल, जो काय तुम्हाला मेसेज प्रिंट करायचा असेल आणि युजर कडून व्हॅल्यू घ्यायची असेल. ओके, नाव फॉर टाइम बिंग, ॲज वी हॅव नॉट येट गॉन थ्रू दिस फर्स्ट स्टेप आपण अजून बघितलेलं नाही की हाऊ टू जनरेट अ रॅन्डम नंबर. ओके, सो इथे तुम्ही एक काय घ्या, प्रोग्राम सुरू करायच्या आधी टेक दिस एन इज इक्वल टू 50. तुम्ही हे सगळे रॅन्डम नंबर वगैरे हे सगळे करत बसण्यापेक्षा काय करा, आता सध्यासाठी एन इज इक्वल टू 50 घ्यायचं आणि तो प्रोग्राम ट्राय करायचा की तुम्ही एक्झिक्यूट करू शकताय का. सो कॅन यू गिव्ह अ ट्राय टू इम्प्लिमेंट दिस मिनी प्रोजेक्ट. तर ह्याच्यामध्ये अजून तुम्हाला काही डाऊट्स आहेत? हॅलो हॅलो, have you understood this game? Yes, sir. Okay, now is there any doubt?
maybe you have played this type of game in your Android mobile. एखादं ऍप्लिकेशन वगैरे तुम्ही प्ले स्टोअर वरती बघितलं असेल नंबर गेसिंग गेमचं, की जोपर्यंत तुम्ही करेक्ट नाव लिहित नाही किंवा करेक्ट नंबर पास करत नाही तोपर्यंत तो तुमचा गेम काय होत नाही, कम्प्लीट होत नाही. ओके, आता याच्यामध्ये अजून जर थोडीशी कॉम्प्लेक्सिटी वाढवायची म्हटलं तर काय होईल की हा जो तुमचा गेम आहे आत्ताच्या लॉजिकनुसार व्हेन इट विल फिनिश्ड, हा प्रोग्राम कधी संपणार? येस, वी विल आन्सर दिस क्वेश्चन. हॅलो, when this game will end? A exactly equal to n. Yes, when I guess a correct number. म्हणजे मी ज्यावेळेस करेक्ट नंबर गेस करेल की जो रॅन्डमली जनरेटेड नंबर बरोबर असेल, बरोबर. म्हणजे इथे कंडिशन होती आपली, ओके, ए एक्झॅक्टली इक्वल टू एन, बरोबर. व्हेन आय फाउंड दिस कंडिशन, ॲट दॅट मोमेंट माय गेम विल टर्मिनेट, हा गेम काय होईल, क्लोज होईल. पण हे किती चान्स देणार तुम्ही, किती, हाऊ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू आस्क युजर टू गेस अ नंबर, प्रत्येक वेळेस. मग काय होईल, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, इफ आय गेट टू नो माय नंबर इज लाइज बिटवीन 40 to 60, एक नंबर गेस केलाय, तो नंबर 40 ते 60 मध्ये आहे, तर मी डज इट इंटरेस्टिंग टू गिव्ह लाईक 41, then it will show me message it is too less, 42, 43, 44. No, the game will not be interesting. हे गेम इंटरेस्टिंग होणार नाही. मग त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार? येस, यू आर गोइंग टू ऍड सम कंडिशन. सो यू हॅव ओनली 5 अटेम्प्ट्स. तुमच्याकडे किती अटेम्प्ट्स आहेत? 5 अटेम्प्ट आहेत. त्या 5 अटेम्प्ट मध्ये तुम्ही काय करायचं? नंबर गेस करायचा. इज इट इंटरेस्टिंग? Yes, sir. ओके, सो ओके, आत्ताच आपण, okay, we will first implement this. Okay, so for today you try with this game, you try to play with this game, then by tomorrow we will try to add complexity. Okay, आता सध्या पण have you get the complexity काय आले तुम्हाला की this game will be looks like a boring game, की तुम्ही काय करताय, प्रत्येक वेळेस नंबर टाकताय आणि तो तुम्हाला मेसेज देईल की आयदर इट इज लेस दॅन द रिक्वायर्ड नंबर और ग्रेटर दॅन द रिक्वायर्ड नंबर. बट हाऊ मेनी अटेम्प्ट्स यू हॅव? काही जण लाईक इफ द कॉम्प्युटर जनरेटेड लाईक 100 or 99, so many of you will start from 1, 2, 3, 4 like this way. Okay, so this should not be happen. To restrict or to make it more interesting, you should give some condition. किती कंडिशन काय असेल, यू विल हॅव लाईक 4 अटेम्प्ट्स, 5 अटेम्प्ट्स, 10 अटेम्प्ट्स. इट डिपेंड्स ऑन यू की तुम्ही युजरला किती अटेम्प्ट देत आहात तो नंबर गेस करण्यासाठी. ओके, सो दॅट इज वॉट वन मोर कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट ऑफ युअर नंबर गेसिंग गेम. बट टू बिगिन विथ, एकदम सिम्पल मध्ये, इन्स्टेड ऑफ गोइंग विथ रॅन्डम जनरेटेड नंबर, हा नंबर रॅन्डमली जनरेट करण्याच्या आधी तुम्ही काय करा की इंटिजर एन इज इक्वल टू 99 किंवा एन इज इक्वल टू तुम्ही काय करा इथे 70 करा. आणि बेस्ड ऑन लाईक अजम द कम्प्युटर हॅज जनरेटेड 70 नंबर, आणि तो तुम्ही एन काय करा इथे प्रोग्राम मध्ये यूज करा. हा फक्त एन कशासाठी अजूम करायचा आहे, इथे तुम्ही प्रोग्राम मध्ये लिहिताना काय लिहिणार, इंटिजर एन इज इक्वल टू 99 आणि त्याच्यानंतर हा तुमचा झाला सेमिकोलन. देन स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाईल लूप, इफ लूप, एल्स इफ लूप, एल्स इफ लॅडर, इफ एल्स, जे तुम्हाला पाहिजे ते त्याचा यूज करून तुम्ही काय करा, ह्या बाकीच्या ज्या कंडिशन्स आहेत त्या एक्झिक्यूट करायचा ट्राय करा. देन बाय टुमॉरो वी विल लुक हाऊ टू जनरेट रॅन्डम नंबर अँड हाऊ टू डील विथ द कॉम्प्लेक्सिटी. तिथे काय नाही, तुम्हाला एक काउंटर यूज करायचा आहे, अँड काउंटर हा प्रत्येक नंतर काय झालं पाहिजे, प्लस झालं पाहिजे, सो दॅट इट विल रिड्यूस युअर अटेम्प्ट. ओके, इथे काय करायचं, इथे काउंटर ऍड करायचं. ज्यावेळेस युजर नंबर गेस करेल तिथे काउंटर +1 झाला पाहिजे. ओके, इथे काय सुरुवातीला इनिशियलाइज करायचं 1 ला, त्याच्यानंतर इथे ज्यावेळेस सेकंड टाइम तो गेस करायला विचारेल युजरला त्यावेळेस 2 झाला पाहिजे. अँड व्हेन काउंटर रीच टू 3, ज्यावेळेस थर्ड टाइम त्याला काउंटर काय होईल 3 होईल,
सो त्या केसला प्रोग्राम काय होईल 3.3 इथे काय होईल, सॉरी स्पेलिंग SORR आहे, बॅड लक. ट्राय अगेन किंवा सॉरी बॅड लक. म्हणजे तुमचं आता या केसमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही लिमिटेड अटेम्प्ट देत आहे त्यावेळेस तुमचा प्रोग्राम कुठे टर्मिनेट होणार, एक तर तुम्ही एक्झॅक्ट नंबर गेस केला तर, किंवा तुमचे जे म्हणजे अटेम्प्ट असतील ते नंबर ऑफ अटेम्प्ट जर एक्सिड झाले, म्हणजे इफ यू हॅव लिमिट टू 3 आणि जर तुमचा त्या 3 मध्ये जर गेस झाला नाही आणि पुढच्या वेळेस जर तो ह्या स्टेटमेंटला जात असेल की गेस अ नंबर, त्यावेळेस काय तुमचा काउंटर 1 ने ऍड होईल म्हणजे 4 होईल. आणि जर 4 झाला तर त्याला मेसेज काय जायला पाहिजे, सॉरी बॅड लक, ट्राय अगेन किंवा युअर अटेम्प्ट इज फिनिश्ड, असा काहीतरी एक मेसेज जायला पाहिजे. आणि परत एकदा तुम्ही काय करायचं, प्रोग्राम रन करायचा. येते लक्षात? पण हा जो पार्ट आहे, ओके, हा आपण उद्या बघणार आहोत. डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? हॅलो, एम आय ऑडिबल? हॅलो, रोल नंबर 1. Yes, sir. Okay. Is there any doubt? No. Hello. Okay. So what is today's task? You need to implement this number guessing game without a random number. Okay. You need to implement a number guessing game without random number. That means you will start with this integer n is equal to 99. This is your random number, and use this variable n in program to check the condition. Take value from the user and save. It is not compulsion like you will use n. इथे तुम्ही n घ्या किंवा तुम्ही दुसरं कुठलं रॅन्डम साठी तुम्ही r घेऊ शकताय किंवा अजून कुठलं व्हेरिएबल घेऊ शकताय, किंवा इथे तुम्ही असं लिहू शकताय random number is equal to. Okay, the choice is with you, but don't forget, for a variable will not be start with number. Number ने तुमचं व्हेरिएबलचं नाव स्टार्ट होत नाही. Okay, so other than this you can give any name to the variable. Okay, so करू शकते implement? Hello, not getting response from other students. येस सर, ट्राय करतो. Yes, everyone. Roll number 32, 31. Rohit Nikam, Aniket Padavdai. Have you understood the Yes, game? sir. Yes, sir. Okay. Then why are you waiting to respond some other? I have asked very simple question, yes or no? Simple way. Or you can put your response in chat box. Okay, everyone, now put your response in chat box, whether you understood this game or not, or today's assignment. आज तुम्हाला काय करायचंय? Have you understood it? Okay, I got response from 3 students. What about others? 5. What about others? Yes, everyone. I got response from 5 only. What about others? 6. बाकीचे हो म्हणा, नाही म्हणा. काहीतरी आन्सर असेल.
इम्प्लिमेंटेशनचं जाऊ दे, प्रोग्राम समजला का, काय काय करायचंय ते. येस, वेटिंग फॉर युअर रिप्लायज. Yes, प्रोग्राम sir. वरती कॉन्फिडन्स नसला अजून, लेट इट बी, बट हॅव यू ॲटलिस्ट अंडरस्टूड हाऊ दिस गेम वर्क्स, हाऊ दिस गेम एक्झिक्युट्स. हा गेम कसा वर्क होतो हे तरी समजलं का? Yes, sir. हॅलो. Yes, sir. Respond in chat box. Okay. Okay, good. Now getting more response. Implement कसा करायचं हे नंतरची गोष्ट. First, at least you should able to understand what are the steps. मला सुरुवातीला काय करायला लागेल, एक व्हेरिएबलला एक नंबर असाइन करायला लागेल. त्याच्यानंतर मला काय करायला लागेल, युजर कडून एक नंबर गेस करून घ्यायला लागेल. आणि त्याच्यानंतर इथून मला काय करायला लागतील, इथून पुढे मला कंडिशन्स यूज करायला लागतील. आता हा या प्रोग्रामचा जर फ्लो बघितला, इफ यू लुक ॲट द फ्लो ऑफ दिस प्रोग्राम, व्हॉट इज रिक्वायरमेंट. माझे रिक्वायरमेंट काय की गेस अ नंबर. हा नंबर मला प्रत्येक वेळेस त्यांनी विचारला पाहिजे. कधीपर्यंत, जोपर्यंत आय विल नॉट अचीव दिस टार्गेट इज इक्वल टू एन. म्हणजेच माझा प्रोग्राम हे हा नंबर हा डिफाईन केल्यानंतर, युजर कडून नंबर घेतल्यानंतर माझा प्रोग्राम कुठून स्टार्ट होईल, व्हाईल. इथून माझा ऍक्च्युअली काय होईल, कंट्रोल स्टार्ट होईल. व्हाईल ए इज नॉट इक्वल टू एन. हे जर असेल, म्हणजे हे जर इक्वल नसेल, तर हे जे काही लिहिलेत मी हे बाकीचे कंडिशन्स हे इथे येणार. आणि मग त्याच्यासाठी तुम्ही युआर फ्री टू यूज इफ लूप, इफ एल्स लूप, एल्स इफ लॅडर, or if you have any other logic. Okay. And if आता हा लूप टर्मिनेट कधी होणार, when you will guess a correct number. Okay. म्हणजेच काय, when a is exactly equal to n, म्हणजेच काय झाला, हा लूप काय झाला, ब्रेक झाला, म्हणजे ही कंडिशन फॉल्स झाली. Then simply you will be having a message here, congratulations, print congratulations, you guess a correct number. एकदम सिंपल केलं. ऑलमोस्ट 80% आय शोन यू हिअर. इथे मी तुम्हाला 80% कोड दिला तर जमाय. जस्ट यू नीड टू रिअरेंज, यू नीड टू प्रॉपरली असाइन द लूपिंग स्टेटमेंट्स सो दॅट यू विल गेट आन्सर. आता समजलंय का सगळ्यांना? हॅलो. हॅलो. Am I audible? We will start with very Yes, basic sir. question. Okay. Have you understood? Yes, sir. What about others? Only roll number 6 have replied now. What about others? Yes, sir. Yes, 2 of you have responded now in chat box. Remaining students, okay, now 31 have replied. Okay, 44. Yes, responded. Okay, so just give a try. Give a try. We will look it by tomorrow. See, this constructor, the remaining contents from this. Actually, I suddenly like came in my mind this mini project because just now, as per your response for this, like most of you have done very well the program.
हा program, those who have sent me the screenshot, they have done nicely. They have used a different logic for it. Not necessarily a very basic, but you use some other conditions in to implement this program. Okay, by observing your conditions, I got stuck with this number guessing game. Okay, तर त्यावेळेस मला हा number guessing game click झाला, and so like instead of having this contents, okay, if you see, we have just now we have started the second year, direct second year, so we have ample time to cover the syllabus. We have only 1 unit, 2 unit left after this. You have 6 unit inheritance, a very simple unit, and then we have file handling. And these are the very simple concept: constructor, destructor. Already we have seen operator overloading. बरोबर, operator overloading बघितले आपण आधीच. The use of plus operator for doing the addition, and use of plus operator for concatenating the string. Okay, this is nothing but operator overloading. Type conversion सुद्धा बघितलेत आपण, implicit type conversion, explicit type conversion. Only point remain to cover is constructor and destructors, friend function and friend class. Okay, so instead of taking time for this, as you are like doing the program very nicely, so I click that part. तुमच्या प्रोग्रामचे आउटपुट, सॉरी प्रोग्रामचे लॉजिक बघून तो एक मला क्लिक झालं की we'll have some assignment, some more assignment for this. Okay, so we'll have this problem statement as number guessing game. Okay, for today we will go through this number guessing game. Okay, now this is the homework for you, but C++. Okay, now like only 15 students have sent me the screenshot related with the problem statement. Okay, for remaining I will try to show you here. See, one of you have done it very nicely. Guess a number 40. Okay, I will show you here. 40. If you check the output, number is less than the required. Guess a number equal to 70. Number is greater than required. Guess a number 45. Number is less than. Okay, he goes and he guessed a number. Correct number. Guess a number is equal to 50. So he got a message. Congratulations, your guess correct number. Very good. Very good. Okay. Now for you only. If you have implemented this, आता हे तुमचं implement झालंय, then try for this maximum attempt. Okay, try to limit user. हा जो नंबर विचारलाय तुम्ही, guess a number, हा जो मेसेज आहे हा किती वेळेस आला पाहिजे? फक्त 5 वेळेस. Okay, so give a try for this. I hope you will complete it maybe in 1 or 2, like in 1 hour, in next 1 hour. Very good. See, this gives nice feeling. Very good. Those who have not completed this homework, that means the time given to you to complete it. Electrical. Okay, I will not take much time here. We'll go to directly program. येथे तुम्हाला काय करायचे होते? स्टार प्रिंट करायचे होते. So how are you going to implement this program? Reverse order मध्ये तुम्हाला स्टार्स प्रिंट करायचे. Yes, tell me the logic.
those who have implemented the previous logic, like to display the reverse star, now you can move for yes, this next part. Try to go with the implementation of this implementation of mini project, and those who have not yet completed, so you need to be look here. तुम्ही इथे बघा. So what I am going to do it here, I will use now this I have main. So I will take one value as, sorry, integer n is equal to 5. Okay, this is my number of rows. I'm not going to take it from the user. Me user कडून घेत नाही. So as we are having the less time, so okay, I'm going to take it from user. Hardly it required to line to write it. Enter number of rows. Okay, after this, I'm going to get input from the user as seen, and I'm going to store in one of the variable. Let's say I use r for, or I use n to store these values. Okay, and but as I used here n variable, so I need to define it. इथे मला आधी काय करायला लागेल, define करायला लागेल की ते कुठल्या टाइपचा आहे. So it is of type integer. Now I'm going to use this for loop, or you may use it as a while loop. Anyways, तुम्ही कुठल्याही वेनी यूज करू शकताय. Int I, it will start from 1, first row. ह्या रो मध्ये किती स्टार्स द्यायचे? The stars should be is equal to n. That means my I is less than or equal to n, and here I'm going to increment. जर तुम्ही आउटपुट बघितलं असेल तर नंबर ऑफ रोज काय होतात, इन्क्रीमेंट होत आहेत. Okay, here if you check, first row, second row, third row, fourth row, and fifth row. This outer, as we have already discussed, outer for loop is for number of rows. Okay, and here what I will do, I will write one more for loop. That means your nested for loop. This is for number of columns. If you check here output, sorry, now columns 1, 2, 3, 4, 5. At the first row I am having all the columns, but the column are going to be decreased. So I need to maintain, I need to minus the value or the variable for, yes, variable for this j inside it. Okay, so I will initialize integer j is equal to 1, j less than equal to I, and here I'm going to print it. After this iteration, I need to move for next line. So I will use here one more statement, cout as double slash n. So cursor will move to next line. And here after this, it will go to increment the value of I variable. Okay, just check whether it moves correctly. Okay, it shows in, yes, what it shows? It shows in this way. I don't want in this way. I wish to implement in a reverse order. Why it is printing this way?
there is sorry, actually I need to display in a reverse order, so there I need to minus it. Decrement. Okay, here I have not initialized, I have initialized only 1. Here I need to start with 5. Sorry, I should be greater than or equal to 1 and I minus minus. Here it is. Okay, हा आपला लूप बरोबर आहे. It goes incrementing. Number of this. Okay, because it takes. Let's give a try. ओके, इथे सुरुवातीला काही गडबड झाली. मी तुम्हाला बोलताना सांगितलं की इट रिक्वायर्ड दिस मेनी व्हॅल्यूज फॉर स्टार, बट आय हॅव रिटन 1. जे मी जे साठी लिहिणार होतो ते इथे काय लिहिलं, आय ए व्हेरिएबल साठी लिहिलं. सो यू शुड हॅव दिस फॉर आय व्हेरिएबल इज इक्वल टू n. ओके, only that thing you need to change and you need to decrease. You need to decrease the value for this loop. Okay, so that you will get to know this. आता याच्यानंतर अजून काय करा, इथे स्पेस द्या वाटलंस तर, so that you'll find stars in little wide range. Okay, this way. Okay, I'm going to keep this code to save your time in your chat box. So this is for everyone. I'm going to put in the chat box, copy this code and paste it. So don't take much time to run this code. Okay, so what you need to focus, you need to focus to implement this number guessing game. Okay, have you copied this code? Hello, 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 am I audible? Yes, sir. Hello. Okay, so have you copied this code? Yes, Yes, sir. sir. I think I have a little network problem here. Hello. Yes, sir. Okay, okay. Or you may take a screenshot of it. I will try to minimize the screen. Okay, sir. Okay. So if you take a screenshot of it, you will get this code. But try to implement, not limit to only copy and paste. Okay. फक्त copy paste करू नका, तुम्ही try करा implement करायचं, and then go for this statement, number guessing game statement. Okay. So as one of you have recently execute. Okay, just now I have shown you. I have purposefully shown you the output only, not the code part, because if you check the code, like it will be like passing the answers. So I don't want to this. Okay, so just give you a try. We will look this problem by tomorrow. Okay, we'll have one more concept, though it is not there in our syllabus, to generate random numbers and for this counter variable. Okay, counter variable घ्या किंवा कुठलाही variable घ्या. What we need to take the value of that variable to exceed the limit. Okay, so this is for today. So should I stop the session here, or do you have any questions? Yes. No, sir. Do you have any questions? No, sir. Hello. No. Only one student have replied. What about others? That many. That means
The remaining 30 students have the question if you are not answered. Okay. So 5 students don't have any question. What about others? Okay, we can take a screenshot of this slide as well, because it may take time to upload for you. Okay, you can take the screenshot of this slide. If you stuck at any of the condition, you can go through it. Okay. So have you taken the screenshot? Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so I'm going to stop here for today. Just give your try. If you got some error, send me the screenshot. We'll try to resolve that error. Okay. Just wait for a minute. I need to check your attendance. Those who have joined in between the session. Okay. Noted. Yes, today we will stop here. So